Welcome students. This is Computer Science Chapter 9 Part 2. The topic we are going to see is about tuples. So in last class we have seen about list. What is list? List is a collective elements type. Similarly, tuples is also a data type which contains a number of values, collective elements. So it is also collective data type. We saw in last class there are 4 types of collective data types: list, tuples, sets and dictionary. So in this presentation we are going to see about tuples. So what is tuple? Tuples consist of number of values separated by comma and enclosed within parentheses. So tuples consist of number of values separated by comma and enclosed within parentheses. There are some advantages of tuples over list. List விட tuples some advantages இருக்கு. The main key difference என்னன்னா, see the first difference, elements of tuples are mutable but elements of the list are not mutable. This is, what do you mean by this? Tuples இருக்கிற elements change பண்ணலாம், but elements of the list are not mutable. That is change பண்ண முடியாது. Then elements of the tuples are enclosed within parentheses. Here in case of list, elements of the list are enclosed within square bracket. Then iterating tuples, that is repeating tuple operations, are faster. Here iterating lists are slower. So these are the 3 differences you can say, or you can say advantages of tuples over list. So what is the main key difference? The elements of the tuples are mutable but the elements of the list are not mutable. Second difference, tuples elements are enclosed within parentheses. Here list elements are enclosed within square brackets. Then iterating tuples are faster, iterating lists are slower. Then we shall see how to create tuples. Tuples எப்படி create பண்ணலாம்? There are different methods. இப்போ the first difference பாருங்க, ஒரு empty tuple create பண்ணணும்னா இதுதான் syntax. ஏதாவது ஒரு tuple name equal to கொடுத்து just simply parenthesis, open and close parenthesis கொடுத்தீங்கன்னா போதும். Example, okay, any name நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம், tuple name. Then second method, tuple name is equal to e1, e2, e3ங்கிறது en வரைக்கும் n number of elements நம்ம கொடுத்துக்கலாம். They should be separated by comma within parenthesis கொடுக்கணும். See the example, இப்போ tன்னு ஒரு tuple name கொடுத்துருக்கேன், equal to 23, 56, 89a, அந்த மாதிரி நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் parenthesisக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன். இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹோமோஜீனியஸாக இருக்கணும்னு நெசசரி கிடையாது. they can be heterogeneous, டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக இருக்கலாம். ஸோ பிரிண்ட் டீன்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு. தென் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்கள், தேர்ட் மெத்தட், tuple name equal to elements. இங்கே வந்து parenthesis கொடுக்கல. ஸோ parenthesis கொடுக்காமலும் நம்ம tuple create பண்ணலாம். See the example, 23, 56, these elements are given without parenthesis. And if you print it, the elements are printed. Print பண்ணுறப்ப எப்போவுமே parenthesisக்குள்ளே தான் print பண்ணும். So understood all of you? So how will you create tuple? Empty tuple create பண்ணணும்னா tuple name equal to empty parenthesis கொடுத்தா போதும். இல்லைன்னா நமக்கு வேணுங்கிற எலிமெண்ட்ஸை parenthesisக்குள்ளே கொடுக்கலாம், parenthesis இல்லாமலும் கொடுக்கலாம். தென் டியூப்பிள்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், டியூப்பிள் க்ரியேட் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு லிஸ்ட்டிலிருந்து நம்ம டியூப்பிள் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, லிஸ்ட் வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ்லேருந்து டியூப்பிள் க்ரியேட் பண்ணலாம். சின்டாக்ஸ் பாருங்கள், tuple name equal to tuple, என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம், டியூப்பிள்னு கொடுத்து parenthesisக்குள்ளே லிஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள், இப்போ டியூப்பிள்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், parenthesisக்குள்ளே ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் 23, 45, 55, 23, 45, 90 எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே. இது வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு. இந்த லிஸ்ட்டை வந்து அப்படியே parenthesisக்குள்ளே கொடுத்து டியூப்பிள்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை அப்படியே என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும்,
டியூப்பிள். அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் எம்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு அந்த டியூப்பிள் பிரிண்ட் ஆகும். இந்த எம் என்ன டைப்புன்னு பார்க்கறதுக்கு டைப் ஆஃப் எம்னா அது என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு, கிளாஸ் டியூப்பிள். இந்த டைப்புங்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு பைத்தானில் யூஸ் பண்ணுவோன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ப்ராக்கெட்டில் கொடுக்குற ஆப்ஜெக்ட் என்ன டைப், இன்டிஜரா, ஃப்ளோட்டா, டியூப்பிளா, லிஸ்ட்டா, என்ன டைப்புன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோன்னா, so type of the object if you want to find out you have to use type function. Leave that. So understood this first line. ஒரு லிஸ்ட் 23 45 90ங்கிறது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இட் இஸ் அ லிஸ்ட். அதை டியூப்பிளாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹவ் யூஸ் டியூப்பிள் ஃபங்க்ஷன். தென் பிரிண்ட் எம்னு கொடுத்தா தட் வில் கெட் பிரிண்டட். தென் சிங்கிள் எலிமெண்ட் டியூப்பிள். நவ் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த டியூப்பிள் பேர் என்னென்னா சிங்கிள்டன் டியூப்பிள்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த சிங்கிள்டன் டியூப்பிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். இப்போது மை டியூப் ஈக்குவல் டு 10 ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் கொடுத்தா அது இன்டிஜராக தான் எடுத்துக்கும். இப்போ இதனோட டைப்பை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்கள், கிளாஸ் இன்ட்டுன்னு வருதா. அதுக்கு பதிலாக இப்படி கொடுங்க, மை டியூப் 5 ஈக்குவல் டு, இங்கே வந்து மை டியூப் 5ங்கிறது ஏதோ ஒரு நேம் ஈக்குவல் டு 10 கமா கொடுக்கணும். ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் கொடுத்தாலும் பக்கத்தில் என்ன கொடுக்கணும், கமா கொடுத்தா தான் அது டியூப்பிள் எலிமெண்ட்டாக எடுத்துக்கும். அதர்வைஸ் இட் இஸ் டேக்கன் as an integer data. இப்போ நம்ம டைப் ஆஃப் மை டியூப், இந்த மை டியூப் 5 இங்கே நேம் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ என்ன வருது, கிளாஸ் டியூப்பிள். ஸோ அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஃப் யூ வாண்ட் டு creating a tuple with a single element, add a comma at the end of the element. In the absence of comma, Python will consider the element as an ordinary data type, not tuple. Comma கொடுக்காட்டி அது ஏதோ ஒரு இன்டிஜரோ ஃப்ளோட்டோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டினரி டேட்டா டைப்பாக தான் எடுத்துக்கும், தவிர டியூப்பிளாக எடுத்துக்காது. ஸோ ஒரே ஒரு எலிமெண்ட், கிரியேட்டிங் a tuple with one element is called singleton tuple. So ஒரு single element கொடுக்கணும்னா what you have to do, you have to add a comma at the end of the number or element. Then we shall see how to access the values in the tuple. Tuple இருக்க elements எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். Like list, each element of the tuple has an index number starting from 0. லிஸ்ட்டில் எப்படி ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம் இண்டெக்ஸ் நம்பர், அதே மாதிரி இங்கே டியூப்பிள்லேயும் ஈச் எலிமெண்ட் ஆஃப் த டியூப்பிள் ஹாஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0. தென் அந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர் வச்சு த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டியூப்பிள் கேன் பி ஈஸிலி அக்சஸ்டு. See the example. இப்போ டியூப் 1ன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் 12 78 99 தமிழ் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ இதில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். டு ஆக்சஸ் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ்னால் ஐ ஹாவ் கிவன் பிரிண்ட் டியூப் 1. டியூப் 1 தானே இங்கே நேம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பிரிண்ட் டியூப் 1 கொடுத்தா அந்த டியூப்பிள் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு. இல்லை செலக்டட், இஃப் யூ வாண்ட் ஆக்சஸ் செலக்டட் எலிமெண்ட்ஸ், இப்போ 2லேருந்து 4 வரைக்கும் அப்படின்னா பிரிண்ட் டியூப் 1 ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே அந்த எப்போவுமே ரேஞ்ச் கொடுக்குறப்போ எதுலேருந்து எது வரைக்கும் கொடுக்குறப்போ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் கொடுக்கணும். 2லேருந்து 5னா என்ன, 2லேருந்து 4 வரைக்கும் 2 3 4 3 எலிமெண்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணும். 2னா இது 0 1, இது 0 12 78 1 91 தானே 2 91 தமிழ் தெலுங்கு இந்த 3 பிரிண்ட் ஆகும் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ 2:5 ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்தா அது வந்து இதிலேருந்து இது வரைக்கும் அதோட மென்ஷன் பண்ணுறோம். பிரிண்ட் டியூப் 1 ஆஃப் பராந்தசிஸ்குள்ளே கொடுக்காம டியூப் 1 ஆஃப் எதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கோம், ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கொடுக்குறோம். ஸோ ரேஞ்ச் கொடுத்துக்கலாம், எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணும். ஜஸ்ட்டு டியூப் 1 கொடுத்தா see the எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகும். டியூப் 1 இங்கே ரேஞ்ச் கொடுத்துட்டோம்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். தென் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள், ஆக்சஸிங் த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் அப் டு த ஸ்பெசிஃபைட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. ஃபஸ்ட்லேருந்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூன்னு கொடுக்குறப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நான் கொடுக்கல, காலன் 5 மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். அப்போது ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்காட்டி அதுவே அஷ்யூம் பண்ணிக்கும் 0லேருந்து. இப்போ இங்கே என்ன மீனிங், காலன் 5னா என்ன மீனிங், 0லேருந்து 4 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். 0 1 2 3 4 எலிமெண்ட்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும். தென் ஏன் 5 நம்ம எடுக்கலன்னா எப்போவுமே பைத்தானில் அந்த அப்பர் லிமிட்டை விட 1 லெஸராக தான் எடுத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே. தென் ஆக்சஸிங் ஃப்ரம் த ஸ்பெசிஃபைடு எலிமெண்ட் அப் டு த லாஸ்ட் எலிமெண்ட். இப்போ வந்து இனி லாஸ்ட் எலிமெண்ட் கொடுக்க வேண்டாம், ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில். 4லேருந்து எது வரைக்கும்னு கொடுக்கலாம், அப்போ அதுவே அஷ்யூம் பண்ணிக்கும் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வரைக்கும். பிரிண்ட் டியூப் 1 4
காலன் மட்டும் கொடுத்துருக்கு, எண்டிங் வேல்யூ கொடுக்கல. ஸோ it will take as the last element as the end of the element. Then ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்லேருந்து லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வரைக்கும் எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணணும். எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் இப்படி கொடுக்கலாம். ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸும் கொடுக்கல, லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கல. ஸோ இது லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். டியூப் 1 வெறும் பேரான்திசிஸ்குள்ளே ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே காலன் சிம்பிள் மட்டும் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இட் வில் பிரிண்ட் ஃபஸ்ட்டு டு லாஸ்ட் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் டியூப் 1 கொடுத்தாலே அப்படி தான் பிரிண்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் அனதர் வே. டியூப் 1 ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் காலன் கொடுத்துக்கலாம். Students, could you understand how we can access different elements of the tuple? எல்லா elements of the tuple access பண்ணணும்னா எப்படி கொடுக்கலாம்? Just see the example, print tube 1 கொடுக்கலாம். இல்லை இதிலிருந்து இது வரைக்கும்னா இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுங்க ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில். 2லேருந்து 5னா 2லேருந்து 4 வரைக்கும். ஆர் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுக்காம ஃபைனல் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்தா ஃபஸ்ட் வேல்யூலேருந்து பிரிண்ட் ஆகும் அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வர வரைக்கும். தென் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ கொடுத்து லாஸ்ட் வேல்யூ கொடுக்காட்டி என்ன பண்ணும்? அந்த கொடுத்துருக்கிற வேல்யூலேருந்து லாஸ்ட்டு இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் பிரிண்ட் பண்ணும். எதுவுமே கொடுக்காட்டி இட் வில் பிரிண்ட் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் we shall see how to update and delete tuple. இப்போ எப்படி அப்டேட் பண்ணலாம், டியூப்பிள்ஸ் எப்படி அப்டேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ ஜாயினிங் 2 tuples or deleting entire tuple is possible. See the example, tube 1ல 2 4 6 8 10 இருக்குது. tube 2ல என்ன இருக்குது? 1 3 5 7 9. ஸோ tube 3ல என்ன பண்ணியிருக்கேன்? tube 1 + tube 2 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி tube 3ல போட்டிருக்கேன் ஜாயின் பண்ணி. அப்போ print tube 3னா உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் வரும்? ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி அவுட்புட் வந்துடும். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இஸ் யூஸ் டு ஜாயின் 2 tuples. ரெண்டு டியூப்பிள் ஜாயின் பண்ணி ஐ ஹாவ் ஸ்டோர்ட் இன் another tuple. திஸ் இஸ் கால்ட் ஜாயினிங் த டியூப்பிள். டெலீட்டிங் த டியூப்பிள் எப்படி பண்ணுறதுன்னா, டெல்ங்கிற ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி டியூப்பிள்ஸை டெலீட் பண்ணலாம். அதுக்கு சின்டாக்ஸ் பாருங்கள், டெல்னு கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் அந்த டியூப்பிள் நேம் கொடுக்கணும். See the example, right hand side 2 4 6 8 10 இருக்குது டியூப் 1ல. இப்போ print எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டியூப் 1 கொடுத்து டியூப் 1 கொடுத்தா அது எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகும். தென் ஐ எம் டெலீட்டிங் த டியூப் 1. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிரிண்ட் டியூப் 1 கொடுத்தா உங்களுக்கு எரர் வரும். ஏன்னா அந்த டியூப் 1 தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? டெலீட் பண்ணிட்டோம். இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு அவுட்புட்டு கரெக்டாக வந்துருச்சு. த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டியூப் 1 இந்த ஃபஸ்ட்டு பிரிண்டோட அவுட்புட்டு. செகண்ட் பிரிண்டோட அவுட்புட் வராமல் என்ன வந்திருக்கு உங்களுக்கு? எரர் வந்திருக்கு. பிகாஸ் why the error comes? We have deleted the tube 1. Then tuples assignment. Tuples assignment அப்படிங்கிறது என்னென்னா, ஒரு டியூப்பிள்ஸில் இருக்கிற வேரியபிள்ஸை வேறு டியூப்பிளில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எடுத்து அசைன் பண்ணலாம். தட் இஸ் கால்ட் tuple assignment. It's a very powerful feature. So it allows tuple variable on the left hand of the assignment operator to be assigned to the values on the right hand side. இங்கே பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரைட் சைடு ஏபிசி, இந்த சைடு டியூப்பிள் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது, இந்த சைடு வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றா 34 எடுத்து ஏக்கு போடும், 90 எடுத்து பிக்கு போடும், 76 எடுத்து சிக்கு போடும். ஸோ இப்போ பிரிண்ட் ஏபிசினா என்ன வேல்யூ வரும் உங்களுக்கு? 34 90 70 வரும். ஸோ ஈச் வேல்யூ இஸ் அசைன் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் வேரியபிள். மாற்றி போடாது. ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளுக்கு, செகண்ட் வேல்யூ செகண்ட் வேரியபிள் பிக்கு, தேர்ட் வேல்யூ தேர்ட் வேரியபிள் சிக்கு, இப்படி தான் அசைன் பண்ணும். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷனும் கொடுத்துக்கலாம். See the next example, xyzp. இங்கே 4 வேரியபிள்ஸ் இருக்கா? ஈக்குவல் டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்கள், 2 × 2 power 2 ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், தென் 9/3 + 4 ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், 15 modulo 2 ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், 34 > 65 பார்க்குறது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ இங்கே 4 எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த 4 எக்ஸ்பிரஷன்ஸோட ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரஷனோட வேல்யூ 2 × 2 எங்கே வரும்? எக்ஸுக்கு வந்துடும். தென் 9/3 + 4 ஒய்க்கு வந்துடும். தென் 15 modulo 2 வேல்யூ ஜெட்டுக்கு வந்துடும். 34 > 65 இந்த வேல்யூ பிக்கு வந்துடும். தென் இஃப் யூ பிரிண்ட் xyzpன்னு கொடுத்தா அந்த என்ன கால்குலேஷன் பண்ண வேல்யூஸோ அது உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வரும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டியூப்பிள்ஸ் அசைன்மெண்ட். அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு டியூப்பிள் இருக்கும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு டியூப்பிள் இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டியூப்பிளில் ஃபுல் வேரியபிள்ஸாக இருக்கும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு டியூப்பிளில் வேல்யூஸ் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கும். கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை கரஸ்பாண்டிங் வேரியபிள்ஸில் அசைன் பண்ணிவிடும்.
Then returning multiples values in tuple. ஒரு tuple வந்து can return only one value at a time function, but Python already this we have seen, Python function can return more than one value. So Python groups the multiples values and returns them together. அந்த multiple values எப்படி return பண்ணுன்னா tuple தான் return பண்ணும் எப்போவுமே. ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு வேல்யூ தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு கிடையாது பைத்தானில். இட் கேன் ரிட்டர்ன் மல்டிபிள் வேல்யூஸ். அந்த மல்டிபிள் வேல்யூஸ் அது எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னா குரூப் பண்ணி டியூப்பிளாக ரிட்டர்ன் பண்ணும். நவ் see the example program to return the maximum as well as minimum value in the list. ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்கள், டிஃபைன் மின் மேக்ஸ்னு ஒரு டிஃபைனுங்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு, டிஎஃப்ங்கிற வேர்டு எதுக்கு, இட் இஸ் யூஸ் டு டிக்ளேர் அ ஃபங்க்ஷன். என்ன ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன, min max. parenthesisக்குள்ள ஒரு parameter கொடுத்துருக்கோம் n. then what is done in the 3 statement இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்குது. a is equal to max of n, b is equal to min of n, return ab value return பண்ணுறோம். now see the main statements. num is equal to ஒரு tuple கொடுத்துருக்கோம், set of elements. then இது tuple assignment பாருங்கள், ab is equal to min max num. அந்த min maxக்கு இந்த நம்ம வந்து இந்த டியூப்பில் அனுப்புகிறோம். அந்த டியூப்பிள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இட் ரிட்டர்னிங் 2 வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, ஏபி. ஸோ அந்த ஏபி வேல்யூ இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் ஆகும். இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் ஏ அண்ட் செகண்ட் வேல்யூ வாட் இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் வில் பி கெட் ஸ்டோர்ட் இன் பி. இந்த ஏபிக்கு இது பண்ணிவிடும். தென் யூ ஆர் பிரிண்டிங் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஏ, தென் மினிமம் வேல்யூ பி. அவுட்புட்டு யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ். Then what do you mean by nested tuple? Nested list we have seen. Similarly, nested tuple na tuple kulla tuple irukkuradhu, that is called nested list. See the example. In the nested list process பண்றதுக்கு எப்பவுமே we will be using for loop. இப்போ பாருங்க, டாப்பர்ஸ்னு ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. டாப்பர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வினோதினி 12F 98.7, அது ஒரு பேரான்டிசிஸ்குள்ளே இருக்கா, அது ஒரு டியூப்பிள். சௌந்தர்யா 12H 97.5, அது ஒரு டியூப்பிள். தாரிணி 12F 95.3, அது ஒரு டியூப்பிள். சாய் ஸ்ரீ 12G 93.8, அது ஒரு டியூப்பிள். ஸோ இந்த செட் ஆஃப் டியூப்பிள்ஸை ஹோலாக ஒரு பேரான்டிசிஸ்குள்ளே இருக்குது பாருங்கள் இல்லையா, ஹோல் செட் ஆஃப் பேரான்டிசிஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்கோம். see here டாப்பர்ஸ் பக்கத்தில். ஸோ திஸ் இஸ் tuples of tuple. ஸோ nested tuple. இதை அடுத்த லைன் பாருங்கள், இதை பிரிண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா, ஃபார் ஐ இன் டாப்பர்ஸ் பிரிண்ட் ஐ அப்படின்னா இந்த ஐயோட வேல்யூவை ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்காக நம்ம மூவ் பண்ணணுன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டியூப்பிளாக இருக்கும், அப்புறம் செகண்ட் டியூப்பிள், தேர்ட் டியூப்பிள், அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிவிட்டு ஆர் பிரிண்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ. ஸோ யூ வில் கெட் த அவுட்புட். ஸோ இந்த நெஸ்டட் டியூப்பிள் வரப்பவே வாட் யூ வில் யூஸ், ஐ ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஃபார் லூப்பில் இருக்கிற வேரியபிள் வந்து ஒவ்வொரு டியூப்பிளையாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும். தட்ஸ் ஆல் திஸ் சாப்டர் 9 part 2. நெக்ஸ்ட் டாபிக் we will continue.